اللہ آپ تمام حضرات کے نماز روزے وغیرہ کو قبول فرمائے، الہی آمین، اور ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ آج ہمارے درس کا جو سلسلہ ہے جی وہ نئے پیراگراف سے شروع ہوگا دعا افتتاح کے، جی لیکن گزشتہ رات لاسٹ نائٹ جو ہم نے درس دیا تھا تو اس کا اینڈ اس پہ کیا تھا ہم نے جی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حمد کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا، کچھ بھی خبر نہ ہوتی خدا کے بارے میں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، ہدایت دی، تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں۔ یہ اس کی عنایت ہے اور تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے۔ اب آج کا جو ہے سلسلہ یہ ہے الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کہ جس نے سب کو خلق کیا ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ، سب کو اس نے رزق دیا ہے، اسے کسی نے رزق نہیں دیا ہے۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو کھلاتا ہے لیکن اسے کوئی کھلا نہیں سکتا۔ وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ ہے کہ جو زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اور ہر خیر اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھیے اس پیراگراف میں معصوم نے دوسرے انداز سے اللہ کی حمد بیان فرمائی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں، تمام مدح و ثنا، ہر قسم کی مدح و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جو اتنا عظیم ہے کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں اس کو اسی نے پیدا کیا۔ یعنی آپ جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر ہوں، چاہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ہو، چاہے آسمان میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، چونکہ دیکھیے یہ عالم بہت سے عالم ہے۔ جیسے یہ ایک نظام شمسی ہے، جیسے سولر ہے، یہ ایک پورا یعنی سولر سسٹم ہے پورا، کہ یعنی یہ چاند ہے اور زمین ہے اور زہرہ ہے اور کیا 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 ہے، یہ سب جو ہیں یہ ایک نظام شمسی کا حصہ ہے۔ اور ایسے ایسے نہ جانے کتنے نظام شمسی ہیں۔ تو سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، اس نے سب کو خلق کیا، لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو دہریے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا؟ بھائی اگر اس سے کسی نے پیدا کیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، تو پھر جس نے پیدا کیا ہے اسے خالق ہونا چاہیے، نہ کہ اسے خالق ہونا چاہیے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا، پھر اسے کس نے پیدا کیا، پھر جس نے اسے پیدا کیا اسے پیدا کیا۔ تو یہ تو لایانی بحث ہوگی، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ پہ جا کے ہمیں رکنا ہی پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اور وہ ہے ذات پروردگار، اللہ کی ذات ہے، عظیم ذات ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے لیکن اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اب دوسرا جملہ ہے وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ، وہ سب کو روزی دیتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اس کی مخلوق میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ نے معین نہ کی ہو۔ اب اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کسی کو روزی نہیں پہنچ رہی ہے،
تو دو صورتیں ہیں، یا تو اس کی خود کی کوتاہی ہے کہ اپنی روزی کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور اگر وہ کوشش کر رہا ہے اور پھر بھی اس تک روزی نہیں پہنچ رہی ہے، تو یہ سوال جب مولا سے کیا گیا تو مولا نے کہا اگر تم کسی کو دیکھو کہ بھوکا ہے یا اس تک روزی نہیں پہنچ رہی ہے تو تم، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے، تو تم سمجھ لو کہ کوئی ظلم کر کے اس کے رزق پہ قبضہ کیے ہوئے۔ تو یعنی اللہ جو ہے سب کا رازق ہے، ہر چیز کا، حتیٰ کہ یعنی یہ سمجھ لے کہ اس کے رزق کا انداز آپ دیکھیں دینے کا، کہ جہاں اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کا رزق وہ معین کرتا ہے، اتنا عظیم ہے خدا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جناب سلیمان جو نبی تھے اور اللہ کے مشہور انبیاء میں سے ایک تھے، تو جناب سلیمان دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، نظارہ کر رہے تھے اللہ کی قدرت کا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی چلتی چلتی آئی اور دریا کنارے آئی تو ایک مچھلی سامنے تھی، اس نے منہ کھولا اور اس نے چیونٹی کو کھینچ لیا، اینٹ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، تو چیونٹی اس کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چیونٹی یعنی مچھلی پھر کنارے آئی، اس نے منہ کھولا اور وہ چیونٹی پھر نکل کے باہر چلی گئی۔ 3 دن تک یہ منظر جناب سلیمان نے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ تو کہاں جاتی ہے اپنے منہ میں ایک کھارا سا پتا لیے ہوئے، اور ایک مچھلی آتی ہے تجھے لے جاتی ہے اور پھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا اے نبی خدا، سمندر کی فلاں تہ میں ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے کیڑا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ خود چل چلو کے نہیں کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی روزی پہنچانے کی ذمہ داری میرے حوالے کی ہے کہ میں اپنے منہ میں سبز پتا لوں جو اس کی غذا ہے، اور مچھلی ذریعہ ہے، وہ مجھے لے کے جاتی ہے، اور لے جانے کے بعد مجھے وہاں چھوڑتی ہے، میں اس کو کھلا کے واپس آتی ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کیسا رازق ہے کہ وہ اپنے اس نابینا کیڑے کو جو سمندر کی تہ میں ہے اس کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ ایسا رازق ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس رزق نہیں ہے، کسی کی روزی چھن رہی ہے، تو بس سمجھ لیجئے گا کہ کوئی ظالم ہے، جو کوئی انسان ہے جو ظلم کے ذریعے سے اس کی روزی پہ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تو یرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، اور وہ ایسا کھلانے والا ہے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو غذا دیتا ہے، لیکن اسے کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اللہ کے لیے کھانا بنا رہا ہو، جن انس دیو پری کوئی، کہ بھائی اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، آج اس کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، آج اس کا کھانا نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو کھانے پینے سے منزہ ہے بالکل، تو کھائے پیے تو پھر وہ انسان نہ ہو جائے گا، مخلوق نہ ہو جائے گا۔ تو اللہ ایسا ہے جو سب کو کھلاتا ہے لیکن کوئی اسے نہیں کھلاتا۔ آگے کا جملہ ہے وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ اتنا عظیم اور اتنا طاقت والا ہے کہ جو زندوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ زندوں کو مردہ کرنا سامنے کے بعد بے شمار مثالیں ہیں، لاتعداد مثالیں ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو زندہ تھے لیکن حکم خدا سے یعنی موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو اللہ وہ ہے جو زندوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ آگے کا جملہ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور جو مردہ ہیں انہیں وہ زندہ بھی کر دیتا ہے۔ اور چنانچہ اس کا پورا صریحی منظر تو قیامت میں نظر آئے گا کہ جتنے انسان ہیں اول سے آخر تک جو مر چکے ہوں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے مر چکے ہیں سب زندہ ہو جائیں گے، اول سے آخر تک سارے زندہ ہوں گے۔ تو یہ اللہ جو ہے یعنی اس دنیا میں بھی انبیاء نے مثال دی ہے کہ مردوں کو زندہ کیا ہے حکم خدا سے، اور خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی حکم خدا سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔
जनाब ईसा का तो मौजज़ा है, खुद कुरान करीम में इसका जिक्र है कि अल्लाह इन्होंने मौजज़ा दिया था कि मरीजों को शिफा अता करते थे और मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह कह के जिंदा कर दिया करते थे। तो ये जो है ये तो मौजज़ात में है अंबिया के, लेकिन पूरा नमूना हमें क़यामत के दिन नजर आएगा जब दोबारा सूर फूका जाएगा सबके मरने के बाद। तो उस वक्त जो है सारे इंसान जो होंगे अपनी अपनी कब्रों से, जहां जिसका इंतकाल हुआ है, जहां जिस तरीके से गया है, सब जिंदा होंगे। तो इसी तरफ इशारा है, मासूम फरमाते हैं कि वह हुवा हय्युल ला यमूत, हाँ वह युहिल मौता, वो मुर्दों को जिंदा करता है। वह हुवा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर, और वह ऐसा जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आएगी। नहीं, हम आज जिंदा हैं, कल हमें मौत आ जाएगी और फिर कल कयामत में हुक्म खुदा से फिर जिंदा हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसा जिंदा है कि जिसे मौत ही नहीं आएगी, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो अजली, वो अबदी है। खुदावंद आलम जो है बियदिहिल खैर, और जितना भी खैर है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह के हाथ में है। जितना भी खैर है वो अल्लाह के हाथ में है। ये जो कुछ भी वो होता है, तो आप कभी भी किसी भी इंसान को एक घमंड नहीं करना चाहिए मैं ये कार्य खैर कर रहा हूँ। अरे भाई, कार्य खैर की तौफीक उसने दी है, शुक्र खुदा अदा करो कि अल्लाह तूने हमें तौफीक दी कि हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें तौफीक दी कि रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, कार्य खैर करते हैं। ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है। तो हमें अल्लाह की तौफीक का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि जो उसने तौफीक अदा की है। वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, और अल्लाह वो है कि जिसके कब्जे कुदरत में हर चीज है, हर चीज पे कादिर है वो, यानी उसकी ताकत से बाहर कोई चीज नहीं है। वो जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे, जिस तरह चाहे वो कर सकता है। वो कादिर मुतलक है। यहां तक मासूम ने फरमाई है, अल्लाह ताला की हम्दो सना, उसकी तारीफ फरमाई। अब ये सिलसिला शुरू होता है कि अब यहां से नबी पाक पर सलावात का सिलसिला शुरू करते हैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अमीनिका व सफियका व हबीबिक। तो यानी इस तरीके से नबी के ऊपर सलावात का सिलसिला शुरू करते कि आए अल्लाह, आए खुदा, मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मोहम्मद पर यानी हुजूर पाक पर जो है अपनी रहमत नाजिल फरमा, अपनी रहमत नाजिल फरमा। और वो कौन है? वो तेरे बंदे खास हैं, मोहम्मदिन अब्दे का। देखिए, यानी रसूल की लफ्ज बाद में है और अब्द की लफ्ज पहले है। यानी मकाम अब्दियत वो है, कहने को तो हर इंसान खुद को अल्लाह का बंदा कहता है, अल्लाह का बंदा, हमें अल्लाह के बंदे, हमें अल्लाह के बंदे, हर एक से जिससे पूछो हम अल्लाह के बंदे। लेकिन अल्लाह जिसे तस्लीम कर ले वो होता है अब्दे वाकई। तो नबी पाक की जो सिफत यानी इमाम फरमा रहे हैं, और चुनाचे तशहुद में जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं तशहुद में? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ये अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं और उसके रसूल हैं। बिल्कुल यही अंदाज इमाम ने यहाँ इख्तियार किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दे का व रसूले का, ऐ खुदा नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, जो तेरे बंदे खास हैं और तेरे रसूल हैं। फिर उसके बाद सिफत है वह अमीने का, वह सफिये का, वह हबीबे का, और वो तेरे जो हैं रसूल हैं और तेरे अमीन हैं, अमीने का तेरे अमीन हैं, वह सफिये का और तेरे दोस्त हैं, तेरे महबूब हैं, तेरे चुने हुए हैं, तेरे मुंतखब करदा हैं। वह हबीब का तेरे दोस्त हैं, यानी तेरे मुंतखब करदा हैं और तेरे दोस्त हैं। देखिए, नबी पाक के बहुत से सिफात हैं, उसमें से अहम तरीन सिफत नबी पाक की अमीन, यानी
इतने अमानतदार थे कि जो कुफार नबी पाक को नबी नहीं मानते थे, उनकी रिसालत के इकरार नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी अमानतें नबी पाक के पास रहती थी। यानी उन्हें इस बात का यकीन था कि ये इतने अजीम है कि अमानत में खयानत नहीं करते। तो इसी सिफत की तरफ जो है इमाम अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं कि यानी ऐ खुदा मोहम्मद पर सलावत भेज, यानी नबी पाक पर सलावत भेज, जो तेरे बंदे खास हैं, जो तेरे रसूल हैं, जो तेरे अमीन हैं, जिन्हें तूने अपना अमीन बनाया है, जो तेरी अमानतों के अमीन हैं और तेरे मुंतखब करदा हैं और तेरे दोस्त हैं। वह खैरत का मिन खल्क़िक व हाफिज सिर्रे का मुबल्लिग रिसालात का। तो अब देखिए यहाँ वह खैरत मिन खल्क़िक, तेरी मखलूक में सबसे बेहतर है वो, सबसे बेहतर, सबसे अजीम, सबसे पाकीज़ा, सबसे बुलंद हैं। वह खैरत का मिन खल्क़िक, बेहतरीन खलाइक हैं वो। और उसके बाद है वह हाफिज सिर्रे का, और तेरे राजों के मुहाफिज हैं वो। मुहाफिज है, हिफाजत करने वाले हैं, जो तेरे राज सरबस्ता हैं उनकी हिफाजत करने वाले हैं वो। वह हाफिज सिर्रे का। उसके बाद है कि वह मुबल्लिग रिसालात का, और तेरी रिसालत यानी जो तूने उन्हें पैगाम दिया है तो वो तेरे पैगाम के पहुंचाने वाले हैं, तेरी रिसालत के पहुंचाने वाले हैं। तूने जो हुक्म दिया है उन्हें, जो तूने जो पैगाम दिया है उन्हें, तूने जो उन्हें जिम्मेदारियां इनायत फरमाई हैं, तो वो जो हैं वो तमाम उन जिम्मेदारियों के, उन रिसालत की जिम्मेदारियों के पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद अफजला व अहसना व अजमला व अकमला व अज़का। तो अब देखिए यहाँ पे अब इमाम अलैहिस्सलाम उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो क्या है, तेरी रिसालत के पहुंचाने वाले हैं और उन तमाम रहमतों, बरकतों, मेहरबानियों, इनायतों और सलामतियों से बेहतर, हसीन तर, मुकम्मल तरीन, पाकीज़ा तरीन, तय्यब ताहिर, आला अरफा, ये वो इतनी यानी उनमें सिफात हैं, इतने कमालात हैं। व खैरत का मिन खल्क़िक, वो तेरी मखलूक में सबसे बेहतर हैं, वो तेरे राज़ों के की हिफाजत करने वाले हैं, तेरे पैगाम रिसालत के पहुंचाने वाले हैं। और इसके साथ साथ अब के वो अफजल हैं, सबसे बेहतर हैं, और तमाम कमालात उनकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं, और तमाम खूबियां उनके अंदर मौजूद हैं। और व अनमा व अतियबा व अतहरा व असना, और वो तेरी तमाम चीजें, वो तय्यब भी हैं, वो ताहिर भी हैं, वो अतहर भी हैं, वो आला भी हैं, वो अरफा भी हैं। यानी तूने जो उन्हें कमालात अता किए हैं तो वो अफजल भी हैं, एहसन भी हैं, अजमल भी हैं, अकमल भी हैं, अज़का भी हैं, अनमा भी हैं, अतियब और अतहर, असना, और तूने उन्हें बेशुमार सिफात दी हैं, और वो तय्यब हैं, ताहिर हैं, आला हैं, अरफा हैं। वह अक्सर मा सल्लैता व बारकता व तरहमता, जो सलावात तूने किसी भी अपने बंदे या अपने नबी, रसूल, मुंतखब या साहिब करामत, यानी तूने जो है नबी पाक पर, ऐ खुदा उन पे सलावात भेज। कौन सी सलावात भेज? वो सलावात के जो तूने किसी भी अपने बंदे पे नहीं भेजी, जितनी के नबी पाक पर ऐसी सलावात भेज जो किसी पर न भेजियो, सबसे ज्यादा सलावात भेज उस शख्स पर जो नबी भी है, जो तेरा मुंतखब रसूल भी है। और तू तमाम सलावात, ऐसी सलावात भेज जो तूने किसी पर न भेजो, सबसे आला और अरफा किस्म के सलावात उनके लिए। तो ये है नबी पाक पर सलावात। और अब इसके बाद जो है मौला कायनात पर सलावात का सिलसिला इमाम शुरू फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा व सल्लि अला
अली अमीर المومنین व वसी रसूल रब्बिल आलमीन, यानी ऐ खुदा, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, ऐ खुदा रहमत नाजिल फरमा हजरत अली जो के मोमिनों के अमीर हैं, यानी वसल्ली अला अली अमीर المومنین, सलवात भेज अली इब्न अबी तालिब पर जो मोमिनों के अमीर हैं, वसी रसूल रब्बिल आलमीन, और अल्लाह के रसूल यानी रब्बुल आलमीन के जो रसूल हैं उनके वो वसी हैं, यानी पैगंबर इस्लाम के वो वसी भी हैं, तो अमीरुल मोमिनीन भी हैं, पैगंबर के वसी भी हैं। अब्द का व वली का व अखी रसूल का, जो तेरे बेहतरीन बंदे हैं, अब्द खास हैं, और जो तेरे वली भी हैं और तेरे नबी के भाई भी हैं। देखें आप, यानी अब्द का व वली का व अखी रसूल का, जो तेरे खास बंदे हैं, जो तेरे वली हैं, जो तेरे नबी के भाई हैं, व हुज्जत का अला खल्क़िक, और तमाम मखलूक पर तेरी तरफ से हुज्जत है वो, तमाम मखलूक पर तेरी तरफ से हुज्जत है वो। व आयत कल कुबरा व नबाइल अजीम, और तेरी अजीम तरीन बुजुर्ग तरीन आयत है वो, निशानी है वो, यानी आयत कल कुबरा है। यहाँ ये मासूम फरमा रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की आयत कुबरा हैं, यानी अल्लाह उनको देखने के बाद इंसान खुद ब खुद मार्फत खुदा उसे हासिल हो जाती है और वो अल्लाह की तरफ लो लगाने लगता है। तो आयत कल कुबरा है वो, तेरी बुजुर्ग तरीन निशानी है। और उसके बाद है वन नबाइल अजीम, और अजीम नबा कहते हैं यानी खबर को, तो अजीम तरीन खबर है वो तेरी तरफ से, बेहतरीन खबर है तेरी तरफ से वो। अब ये नबा के माना और अजीम इसकी तशरीह है, और हकीकत यह है कि आइम्मा ताहरीन जो हैं नबाए अजीम हैं और अल्लाह की तरफ से बेहतरीन खबर हैं, और बेहतरीन खबर यह है कि जो इनको मानेगा वो जाहिर है कि सिरात मुस्तकीम पे रहेगा, और सिरात मुस्तकीम पे रहेगा तो जन्नत में जाएगा। तो ये एक तरीके से अजीम खबर है अल्लाह की तरफ से। तो अब इसके बाद है, अब इतना जुमले में मौला कायनात पर सलवात भेजी इमाम अली सलाम ने। अब इसके बाद शहजादी कौन है, वसल्ली अला सिद्दीक़ती ताहिरा फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, और आए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, जो तमाम आलमीन की औरतों की सरदार है, उन पे तू रहमत नाजिल फरमा। और उसके बाद है वसल्ली अला सिब्तई रहमत व इमामैल हुदा अल हसन वल हुसैन, और आए खुदा रहमत नाजिल फरमा सिब्तैन, सिब्त कहते हैं नवासे को, सिब्तैन दो नवासे, तो ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा सिब्तैन पर यानी इमाम हसन व हुसैन पर, जो के सल्ले अला सिब्तई रहमा व इमामैल हुदा, जो के नबी के जान यानी दोनों नवासे हैं इमाम हसन हुसैन, उन पे रहमत नाजिल फरमा। और वो कौन है, वो हिदायत के इमाम हैं, हिदायत करने वाले हैं, और नाम आखिर में नाम अल हसन वल हुसैन, वो एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। सैयद शबाब अहले जन्ना, जो जन्नत के सरदारों के, जन्नत के जवानों के सरदार। अब इसके बाद हर इमाम की शान में जो है इमाम का नाम लिया गया है और उनके लिए सलावात भेजी गई है। तो ये में 11वें इमाम तक सलावात भेजी गई है इंशाअल्लाह। अब ये जो है हर इमाम का नाम ले लेकर सलावात भेजी गई है, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, दुरूद नाजिल फरमा, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पर, इसी तरीके तमाम छठे इमाम पर, 7वें इमाम पर, 8वें इमाम पर, 9वें इमाम पर, 10वें इमाम पर, 11वें इमाम पर, यहाँ तक 11वें का नाम है। उसके बाद जो है जिक्र होता है वल खलफिल हादिल महदी हुजदका अला इबादिका व उमनाइका फी विलादिक सलावातन कसीरतन, और इनके खलफ
والخلف الہادی المہدی، اور ان کے خلف جو کہ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، ان پہ بھی درود نازل فرما، ہو جائے گا علی عبادک، جو سب کے سب بندوں پر تیری حجت ہیں، وہ امانائے کا فی بلادک، اور تمام شہروں پر، تمام آبادیوں پر، تمام دنیا پر جو ہیں وہ تیرے امین ہیں، وہ امانائے کا فی بلادک، اور شہروں میں تیرے امین ہیں، صلواتن کثیرتن دائمہ، بے شمار صلوات ان کے اوپر ہو، اور ہمیشہ، دائم کہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ صلوات کو بھیجتا، یعنی ان کے اوپر ہو، اور اے خدا تو ان کے اوپر اپنی رحمت کا سلسلہ نازل فرما۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المؤمل، خدایا رحمت نازل فرما اپنے ولی امر پر، یعنی ولی امر کا، اپنے ولی امر پر جو تیرے امر کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، یعنی القائم المؤمل، جو تیرے حکم کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، اور جس سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں، معمل یعنی جس سے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں، والعدل المنتظر، اور جن کے عدل کا پوری دنیا، پوری کائنات انتظار کر رہی ہے، وحفہ بملائکتک المقربین، اور پھر انہیں ملائکہ مقربین کے حلقے میں قرار دے دے، یعنی ان کو، امام کو، ان کے ملائکہ مقربین کے حلقے میں قرار دے دے تاکہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یا رب العالمین، اور پھر انہیں ملائکہ مقربین کے حلقے میں قرار دے دے، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما کہ تو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو یعنی امام اب اس پیراگراف پہ آئے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ تعارف کرانا تھا تو دعا کی منزل میں، تو اب امام نے اپنے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہماری زبان سے کہلوا رہے ہیں امام، لیکن یہ دعا امام علیہ السلام کی ہے کہ اے خدا ان کو ملائکہ کے حلقے میں رکھنا، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے سے ان کی تائید کرنا۔ اور کیوں؟ دیکھیے روایات میں ملتا ہے اور تاریخ میں ملتا ہے یہ کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے امام کی بیعت حضرت جبرائیل کرے، تو وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تائید کر روح القدس کے ذریعے سے امام علیہ السلام۔ تو آج ہم نے صلوات کے سلسلے کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور چونکہ حمد خدا کو جتنی امام نے دعا میں فرمایا تھا اسے بیان کیا ہے، اس کے بعد صلوات کے سلسلے کو بیان کیا ہے، چونکہ میں نے سب یہ چیز شارٹ میں بیان کی ہے، کیونکہ پھر تشریح میں آئے تو بہت وقت زیادہ لگے گا، اس لیے میں نے کل انشاءاللہ، جو کل نہیں، کل تو بی بی خدیجہ کے سلسلے کی مجلس ہوگی انشاءاللہ، پھر جب سنڈے کو سے پروگرام شروع ہوگا تو اس میں بقیہ دعائیں افتتاح کے پیراگراف کو بیان کر کے پھر دوسرا ٹاپک شروع کیا جائے گا۔ بس ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ بحق معصومین ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرما۔ کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ کیوں بھائی، کوئی کوشچن ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے مولا میرے پاس۔ ٹھیک ہے، اب دعا کراتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ یا رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة طاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ